ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастен. имрӯза мавзӯъ хабарҳои бениҳоят хуш аст. иншоаллоҳи раҳмон дар ин бора ҳозир ман дар ин навор ба мардуми сарбаланди тоҷик мерасонам. алхусус муроҷиат ба ҷавонмардои тоҷик мекунам, ки бояд онҳо омода бошанд. хабари хуш ҳамин ки яъне коридор боз шуд. ба мо 200 нафар ҷавонмарди тоҷик, 200 марди ҷангӣ бе аз 100 000 дар кор аст. ҳар ҷавонмарде ки мехоҳад ки сарзамини тоҷикистонро аз зулму ситаму аз таҷовузи эмомалии шарипович раҳмонов ва қотилони атрофаш яъне 400 муғулу манғил раҳо кунад, марҳамат бо мо бипайвандад, бо мо дар тамос барояд. мо иншоаллоҳ онҳоро ба ҷои асосӣ бурда мерасонем. иншоаллоҳ раҳмон пеш аз суҳбата мо як шеъри устоз Лоиқ Шералиро барои ин мардуми мазлуми тоҷик мерасонем, баъд суҳбатро идома медиҳем. ҷон ба қурбони ту эй меҳани хунин кафанам, буди байтулшарафам, гаштаи байтулҳазанам. душманат чор тараф аҷнабию хонагиянд, тани танҳо ба чӣ нерӯ сафи аъдошиканам. дӯст душман насақу душмани ту дӯстнамост, рост гӯям бипаронанд зи чашму даҳанам. тоҷикам дар ватани хеш чаро муттаҳам аст, ё хато рафта ба тоҷик таваллуд шуданам. гирьям аз он ки сари қофила бетан карданд, духтари поки туро олуда доман карданд. боғро холӣ аз андешаи гулшан карданд, гирьям аз он ки туро ҳукм ба куштан карданд. эй ту ҳам пояю ҳам мояи инсон буданам. омадам то ки сароям ба ту аз дил нола, аз ғами бехабарӣ хунҷигарам чун лола. умри ман мешавад аз ғафлати ту садсола, он яке гуфт ғами гову бузу бузғола, дигаре гуфт ғами хонаву фарзанду занам. ҳамватанони азиз, иншоаллоҳи раҳмон ман ҳозир ба ҳама ҷавонмардое ки мехоҳанд сарзамини тоҷикистонро аз зулму ситами эмомалӣ раҳмонов раҳо кунанд муроҷиат мекунам, хитоб мекунам. бояд ҳар ҷавонмарде ки мехоҳад ки тоҷикистонро раҳо кунад, бо мо бипайвандад ва бо мо дар тамос барояд. ватсапро мо мондагием. иншоаллоҳ мо ба онҳо мефаҳмонем ки бояд онҳо ба кадом давлат сафар кунанд, бояд онҳоро киҳо пешвоз гиранд ва дар ҷои асосӣ бурда онҳоро расонанд, яъне дар манзиле ки онҳо он ҷо мераванд, яъне муборизаро идома медиҳанд. ба ҳамин хотир бояд ҷавонмардои тоҷик акнун бедор шаванд. шахсоне ки мегӯфтанд ки кай мо яъне сарҷам мешавем, кай мо амал мекунем, акнун рӯзи амал расидааст. ҳар инсоне ки нангу номус дорад, ҳар инсоне ки мехоҳад ки модару хоҳару зану духтарашу хешу таборашро аз зулму ситами ин лаънаткардаи аллоҳ ба ном эмомалӣ шарипович раҳмонов раҳо кунад, бо мо дар тамос бирояд. мо мефаҳмонем ки бояд онҳо чӣ хел рафта дар он давлате ки бародаро пешвоз мегиранд рафта бирасанд. анакнун ман иншоаллоҳ мефаҳмонам ки бояд шароитҳоро ба ҷавонмардо фаҳмонам ки он ҷо бояд чӣ кор кард.
وقت از آنه که شما انشالله رحمان رفتن میرسین اونجا با اونجا شرایطاش همین که 5 وقت نماز میخوانین، یعنی تعلیم قرآن هست الحمدلله، خورد و خوراک الحمدلله هست. برادرها که صحبت کردیم آنها گفتن همه یک تن نان داشته باشیم، با همه برادرای تاجیک ما تقسیم میکنیم. اینجا گپ درباره نفس نمی رود. انشالله باید سرزمین را رها کرد، بعد جای کارهای بهترین برپا کرد و بعد یعنی زندگی بهترین را نصیب مردم تاجیک گردانید. این در نقشه هست. انشالله ما مردم ما رو از ظلم و ستم رحمانوف رها میکنیم. البته با زور سلاح این را ما آشکار میگوییم. ما در این مبارزه یگان چیز را پنهان نکردیم و رنگ رحمانوف و قاتلانش هیچگاه بازی نکردیم، یعنی گروه بازی کرده مردم تاجیک قتل نمیکنیم. ما تنها میخواهیم که این ملت از تجاوز این بدبختی که در طول 35 سال حتی 2 ساعت برق داده نتوانست به این ملت، ما رها کنیم هموطنهای عزیز ما را. بعد انشاءالله رحمان آنجا باز یک چیز دیگه خاطر رسان کنم که مشقهای نظامی باید بیاموزن جوان مردایی که البته اونجا میرسن. باز مشقهای یعنی فیزیکولتور خودتان میتوانید مشق کنین علاوه. باید اساسی هم که مشقهای نظامی رو آموزین. باید شما تیاری بینین. وقت از آنه که تیار کشیدین نصرت الله که آمد انشاءالله رحمان ما عملها رو سر میکنیم. بعد باید چخل با آن دولت ها جایی که ما با برادرها صحبت کردیم چخل باید آنجا رفته رسید. این رو من هم میفهمونم. نام دولت ها رو البته اینجا من نمیگویم، تنها با زنگ علاهیده میفهمونیم. هر کسی که خواهشمند است این مجبوری نیست، باید در تماس براید، باید چخل آنجا رفته رسد. این رو ما راهنمایی میکنیم انشاءالله رحمان. برادرها پیشواز میگیرن آنها را برده میرسانن. باید چخل رفت حاضر من میفهمونم هموطنان عزیز. انشاءالله دولتی که یکم دولت پرواز میکنیتان شناسنامه خارجی در کار است. آنجا الحمدلله ویزا نیست. باید شما بیملال رفته در آن دولت چند روز یعنی زندگی کنین تا صحبت هایی که با همسایه کشوری آن دولت است ما گم میزنیم. آنجا اون برادرها یعنی گپ کار را صحبت میکنن، شما را پیشواز میگیرن، بعد شما واردی جای میدانی اساسی میشوین. آنجا چخل باید شما وارد شوین. آنجا با 2 راه برادرها گفتن که ما جوان مردای تاجیک یعنی قبول میکنیم. آنها برای شما حجت میکنن، شناسنامه شما در کار نمیشود اونجا با شما را حجت میکنن، با همه راه واردی میدان میکنن. الحمدلله این رو برادرها وعده دادن که ما میکنیم. باز یک راه دیگر هست که با راه قاچاق آن دولتی که یکم رفته میفروین شما، با راه قاچاق شما را واردی دیگر دولت میکنن جای اساسی. بعد در آنجا همه شما میروین، مقامات آنجا با خود را میسپارین. آنها البته میپرسن که مشکلی چی بود، برای چی شما اینجا آمدین. شما همش میفهمونین که امام علی رحمانوف بر ضد دین ما برآمد، بر ضد مقدسات ما برآمد، بر ضد مادر و خواهر ما برآمد. نمیگذارد که آنها سطر بندن، نمیگذارد برادرها ریش مانند. همه این را میفهمونید، اونجا این را قبول میکنن، یعنی میگن شما بر ضد دشمنی الله هستین.
شما بله میگوین. بعد شما قبول، آنجا برادرها شما رو انتظار هستن، شما رو میگیرن به جای اساسی برده میرسانن. یعنی جایی که شما زندگی میکنید و آنجا مشقای حربی و قرآن خوانی و زندگی رو ادامه میدهید. آنجا تیاری میبینید واردی میدان شدن. با انشالله باز شرط ما این است برای هر جوان مردی که میخواهد با ما بپیوندد و آنجا رود، یعنی با ما مبارزه برد و بر ضد این ظالم تاجیکستان را آماده باشد که خلاص کند، ما پیشنهاد میکنیم که شرط های ما چیست. بسم الله. الحمدلله رب العالمین. شرط های ما هموطنان عزیز، شرط های ما این است که هر جوان مرد میخواهد که با ما بپیوندد، میخواهد که در صف ما باشد، و جوان مرد تاجیک باید برای من، برای محمد تقایف، یک نواری یک دقیقه باید باشد. نوار کند، گوید که بله من آماده هستم در صف برادرها بپیوندم و بر ضد این ظالم باید من مبارزه برم. این نوار را میکند، در واتساپ ما روان میکند، ما باید قبول میکنیم و باز هم عکس شناسنامه اون آدم در کار است. بعد سیوم شرط همین که باید اون آدم بعد این نوار و بعد این حجتاش روان کردن با ما در تماس برد، با طریق ویدیو نوار، یعنی ویدیو زوانک باید با ما صحبت کند. ما وای را فهمیم که در حقیقت همین آدم است. بعد ما قبول میکنیم، بعد ما راهنمایی میکنیم باید بخشش وای کجا پرواز کند، باید آنجا که وای را راهنمایی کند، باید با کدام سرحد باید آنها رو فریاد کنند که آنها روند آنجا، یعنی تیار شوند که باید اون طرف گذرند. این رو ما الحمدلله میفهمونیم و برادران میروند به یگان مشکلی میگذرن میروند. چند برادران رفتن الحمدلله در جای اساسی رفته رسیدن. البته آنها را بازپرسی کردن و 2 روز 3 روز فهمیدن که آنها چی هدف دارن، چی مقصد دارن، آنها رو رها کردن. آنها رفتن از این مبارزه رو برده ایستادن. انشالله ما حتما سرزمین تاجیکستان رو از تگی دست این توده اوباش رها میکنیم و ملت ما و مادر و خواهرایی که میخوان که آزادانه زندگی کنند و آزادانه سطر و حجابشان را بندند، یگان انسان کاردار نشود، ما حتما آنها را رها میکنیم. از تگی دست این بنام امام علی شریف و رحمانوف و یک توده مغول و منقیت اطرافش ما ملت ما رو نجات میدهیم و این توده اوباش حتما سرنگون خواهند شد. بعد اینجا شاید یک خیلی آدم ها شبه کنن، یک خیلی آدم ها ترسن که برای چی نوار، برای چی حجت، برای چی شناسنامه، برای چی ویدیو زوانک. یعنی من اکنون برای شما میفهمم برای چی. من الحمدلله سال 2012 در این راه برآمدم. سال 2015 یعنی مخالفان رحمانوف مبارزه رو سر کردن. تا سال 2015 من تاجیکستان رفته می آمدم. بعد سال 2015 بعد سال 2016 من آشکار شدم، یعنی مرا در پیگر قرار داد رحمانوف. این مبارزه ما من سال 2011 12 13 رو حساب نمی کنم، برای اینکه من خودم تنها مبارزه می بردم آن وقت ها. بعد
15 اینترنت که پیدا شد، مردم سرجم شدن، کانالی زیلا بود و با صحبت ها ادامه داد. بعد یکی مخالف ها پیدا شدن بر ضد رحمانوف. متاسفانه این مخالف ها اکثریتش سگای رحمانوف بودن، جوانمردای بهترینه که میخواستن که در بری ما باشن. آنها پس پنجره رفتن، یعنی آنها را فروختن. ما نمیخواهیم که دوباره شکست کنیم. ما باید هر آدمی که با ما در تماس میبراید تک تک وی را مفهمیم که وی انسان کی است و چه هدف دارد، چی میخواهد. ما یگان بزغاله را دیگر در این میدان قبول نخواهیم کرد. هر انسانی که بوزی میکند، خبرکشی میکند، یعنی خیانت میکند در مبارزه که ما انتخاب کردیم، چخیلی که حیوان ها را هم آهن را میتسپانند و اسب ها را بسیار میکنند، گاو و همون فرمه ها با آتش به میمانند، همون نعل اسب را و بعد در بدنش میمانند و یعنی همون میسوزانند که پیش میماند. ما با همون خیل آهن های باریکی تیار کرده انسانی که خیانت میکنه در همون پیشانش میچسبانیم، بوز نویستگی از اونجا و آدم به انم خیلی حیات میگرده و ما نه قتل میکنیم نه میکشیم، سر میتیم میره آدم خیلی. آدمی که خیانت میکند، ما با خیانتکارها، با منافقها، با نام مخالفایی که خیانت کردن 10 سال باز این مبارزه ادامه دارد. این مردم سرجم نمیشن، این مردم باوری ندارن، قبول نداریم و با آنها همکاری نخواهیم کرد. هموطنان عزیز، اینا ما آشکار میکنیم. ما نمیخواهیم که مبارزه ما جزیر شود، یعنی خائن ها وارد مبارزه ما شوند و یعنی اینفرماسیون ها، یعنی چی ما نقشه داریم با امام تپک برده رسانند. این را ما نمیخواهیم. ما تنها 200 مرد جنگی به از 100,000 برادرایی که با ما در تماس بودن، شیرای الله گفتن که 200 نفر بس، اینجا 300 400 نفر آدم هست، 600 700 نفر آدم بس است. آنها برای چی نمیخوان که یعنی خودشان عمل کنن؟ برای اینکه آنها با من پیشنهاد کردن که باید اینجا تاجیک ها باشن. فردا انشالله الرحمن عمل که سر شد، نصرت الله که آمد، باید تاجیک ها یعنی سر کنن که تاجیکستان را ما رها میکنیم گفته. بعد آنجا نگوین که فلانی ها رفتن و تاجیکستان یعنی رها کردن. آنها میگوین که باید تاجیک ها با ما باشن که ما در بری آنها یاردم کنیم. برادرای مسلمان ما که سرزمین تاجیکستان از تجاوز این توده افباشی سبزی به دست ترسانچک ترسو رها یابد. پیشنهاد را همه خیل کردن. هموطنان عزیز، ما قبول کردیم. برادرای بهترین هستند. و یک چیز دیگر فراموش نشود که آنها گفتن که بغیر از من محمد تقویف هر انسانی که میخواهد با ما بپیوندن رقم های ما را ده که آنها با ما هم در تماس برایند. ما شرط و شرایط ها را فهمانیم که باید اینجا آمد چخیل مبارزه را ادامه داد. رقم های اون برادرها را اگر خواهین ما حتما میدهیم. بار دیگر با آنها در تماس میبرین. آنها پیشنهاد میکنن باید به کدام دولت رفت، باید در آنجا چخیل به همسایه کشور گذشت. همش آنها برای شما انشالله الرحمن میفهمانند. و همین خاطر من چند وقت کوشش کردم که باید یک کریدور باز شود، برادرای ما سرجم شوند، آنجا روند، یعنی مبارزه رو ادامه دهند. الحمدلله برادرها قبول کردن. برادرها خودشان با ما در تماس برآمدند. برادرها مخالف های تاجیک را یعنی کافتند که همون در وقت سید عبدالله نوری آدم هایی که آنجا هستند و با آنها صحبت کرده بودن و با آنها یعنی گفت و شنید و ششته بودن، آنها سراغ کردن. ما شماره های آن برادرها را رساندیم. متاسفانه یگان مخالف با آنها زنگ نزد. من نمیدونم برای چی باشد. خیلی ما کاردار نیستیم اکنون. توکلشون به الله. وقت از آنه که الحمدلله ما مبارزه سر کردیم و ما تاجیکستان را
از تگ دست این توده اوبوش رها کردیم. مجاهدا با سر قدرت که آمدن یگان مخالف آنجا راه دادن نمی شود، برای اینکه آنها با مجاهدان یعنی سر و کار نکردن، یعنی صحبت نکردن، پیشنهادهای آنها را قبول نکردن. آنها برای مجاهدان در کار نمی شوند. این را من آشکار میگویم هموطنان عزیز. بعد بار دیگر تکرار میکنم که ما قاتل نیستیم، ما تاجیک کشو، ما ازبک کشو، ما لقای کش نیستیم. من امید دارم که تمام تاجیک و تاجیکستانی ها همشان از رنگ و رحمانی امام علی شریپوویچ بیزارند، میخواهند که آزاد شوند. آنها ما امید داریم که درباره مجاهدان انشاءالله رحمان روز ساعتش که آمد برادرها عمل که کردیم آن مردم تاجیک همه کسا میخیزند، دستگیری میکنند و این توده اوبوش فرار میکنند. بعد مراجعت به برادرانی که در سرحد افغانستان این ظالم رو میروند و 2 ساعت برق دارند، در خانوکی پدر و مادرش و زن و فرزندانش شب را روز میکند. خطاب من به شما کی را پشتیبانی دارین؟ شما باید تمام مد کارپرتایی کنین، عریضه نویسین، کاروبار بس کنین. الان 400 مغول و منقیده که در گرد و اطراف رحمانوف هست، مرحمت انامانها براین اگر مرد باشند در میدان با مقابل مجاهدا زوری کنند و زد و خورد کنند، ولی آنها شما را استفاده میبرند، شما را پیش میکنند، از پشتتون هم استفاده میبرند، یعنی شما را قتل میکنند، شما را رنگ یک لفافه استفاده میبرند، یک طرف میپرتویند. اگر اینها عادل میبودند و اگر اینها ملتشان را دوست میداشتند، وقت از آنه که مجاهدا واردی تاجیکستان شدند، زد و خور که سر شد، 2 نفر آدم را برآمدن آشکار کردند که آنها یعنی کشته شدند. آنجا 20 نفر کشته شده بود، 18 نفر بردن به پدر و مادرشان سپاریدن، آنها را زیر خاک کردن، گفتن که باید شما گم نزنین که اینها یعنی کشته شدن. اگر یگان گپ و چپ میشنویم شما را ما نیست میکنیم، گفته تهدید کردن. به همین خاطر خواهش من از همه شما که شما اونجا یعنی بنام سرحد را حمایت میکنین، شما رحمانوف را حمایت دارین. تنها هدف مجاهدا از ظلم و سیستم رحمانوف توده اوباش گرد و اطرافش مردم تاجیک را رها کردن و مردم را زندگی بهترین را برایشان یعنی پیشنهاد کردن و زندگی مردم را خوب کردن است. دیگر ما هیچ نمیخواهیم، نه وظیفه میخواهیم، ما نه اون کس به دشمنی داریم، ما همه آزاد میمونیم انشاءالله رحمان. برادرایی که هستند در هجرت آنها با وطن برمیگردن، آنها دعوت را میکنن، مسجد و محراب را ما آزاد میگذاریم. هم آدمایی که گمراه شدند و در طول 35 سال فقط رقص و بازی کنجنبانی و دیوانگی کردند، آنها اصلاح میشوند. آنها یعنی الله خود را میشناسند که این دنیا هم تو ما نآمدیم، باید ما با سری بلند این دنیا را پدرود گوییم. آنها اصلاح میشوند وقتی که دعوت ها را میشنوند انشاءالله. بعد میشود عالم گلستان، بعد میشود همه تنج و آرام، بعد میشود فحش و فاحشگی و دیگر از بین رفتن، همه بهترین میشود. این توده اوباش تنها بخور بچر تجاوز کن، آبروی مادر و خواهر تاجیک را پس کن و همه را شرمنده و رد معرکه کن. پیشروی اینا انمین است با چابلوسای جاهل و نادان و گمراهشان. دیگر یگان پیشروی اینها برای ملت تاجیک نکردن هموطنان عزیز.
به همین خاطر ما امید داریم که انشاءالله این مردم بیدار میشوند و این برادرایی که میخواهند که با ما در تماس باشن مرحمت با ما زنگ زنین. ما انشاءالله الرحمن سرزمین تاجیکستان را از تگ دست این توده اوباش قاتل خائن رها میکنیم. ما الحمدلله الله داریم، توکل ما به الله است. ما امید داریم که انشاءالله الرحمن پیروز میشیم. السلام علیکم و رحمت الله.